टीवी पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। मैं हाँ प्राची सिंह ते कैनेडा तो साडा खास शो द इमीग्रेशन टुडे विच तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे फिलहाल तुहानूं हर हफ्ते वैसे दसदे हुन्ने आ कि इस हफ्ते दी की अपडेट्स ने इमीग्रेशन वालों किहड़े ड्रॉ है किहड़ी नईयां खबरां ने। बट साल का अखीरला फ्राइडे है, सो हर फ्राइडे नूं तुहाडे लई एक खास पेशकश इमीग्रेशन टुडे लैके आउने आ। सो साल के अखीरले फ्राइडे विच तुहानूं दवांगे साल 2023 का पूरा रीकैप किन्ने ड्रॉज आए सी किहड़ी कैटेगरीज च आए सीगे। सो 2023 में इमीग्रेशन के ट्रेंड्स किवें रहे, किन्ने इन्विटेशनस गए, किन्ने लोग आए। उसके बाद ही तुहानूं दस्सांगे कि 2024 लई IRCC दे की प्लान्स ने, किहड़ी कैटेगरीज विच वीज़े वध या घट देण दे प्लान्स ने ते किहड़े कैटेगरीज वर होर तवज्जो पाउण दे प्लानिंग कर रहे हैं IRCC। हमेशा कहनी अंत तक जरूर जुड़े रहो क्योंकि अंत में थोड़े एक ना एक वहम वाल चानन पावांगे क्योंकि मार्केट में बहुत गल्लां होंदियां ने हर कैटेगरी ऑफ वीज़ा नूं लैके। सो मे बी अज दे अंत तक जो तुसीं जुड़े रहो तो तुहानूं तुहाडे वीज़ा कैटेगरी बारे कोई ना कोई नया तो एक बहुत स्ट्रोंग टिप जानन नूं मिलूगा। सो साल का अखीरला फ्राइडे आ, साडा लास्ट शो है साल 2023 का इमीग्रेशन टुडे। 2024 विच ही अगला तुहानूं अगले फ्राइडे नूं मिलूगा। सो अज दे शो विच दस्सांगे 2023 का फिलहाल रीकैप। सो शुरुआत करते हैं ड्रॉज तो। फिलहाल इस हफ्ते विच कोई भी ड्रॉ सानूं देखण सुनन नूं नहीं मिले IRCC वालों। पिछले हफ्ते IRCC के ड्रॉज विच कुछ हलचल सीगी, 3 तो 4 ड्रॉ भी सानूं देखण नूं मिले सीगे, पर फिलहाल साल के अखीरले हफ्ते विच कोई भी IRCC वालों ड्रॉज नूं लैके हलचल नहीं देखण नूं मिली है। उम्मीद है कि अगले साल तो ही हुण जिहड़े ड्रॉज ने वो फिर तो शुरू होणगे, रिज्यूम होणगे। गल कर लैंदे आ 2023 दे ओवरऑल ड्रॉज सी। सो 2023 विच जे गल की जाए तो IRCC ने ना अपने एक्सप्रैस एंट्री एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम चो बहुत ज़्यादा नई चीज़ां इंट्रोड्यूस कीतियां ने। जो 2023 के पहले हाफ की गल करिए या पहले कुछ महीनों की गल करिए तो एक्सप्रैस एंट्री है जिहड़े 2022 के पैटर्न सीगे उन्हां पैटर्नस ते ही चल रहा सीगा ते इस दे नाल ही 18 महीनों तो बाद एक्सप्रैस एंट्री नूं शुरू किया गया सीगा 2023 विच। जोड़े ड्रॉज सीगे या तो ऑल प्रोग्राम ड्रॉज सीगे या फिर वो PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिहड़ी कि हर एक प्रोविंस कड्डदी है उन्हां दे सीगे, जिवें कि फैडरल स्किल्ड वर्कर्स का हो गया या फिर ओनली फैडरल स्किल्ड वर्कर्स जिहड़ा हुंदा है ट्रेड्स परसनस लई वो सीगे। सो ड्रॉज काफ़ी देखण नूं मिले साल 2023 विच। जिहड़े ड्रॉज सीगे पहले जे साल की शुरुआत की गल करिए तो हर दूजे हफ्ते एवरी 2 वीक सानूं ड्रॉज देखण नूं मिले सीगे, बट कई बार उस तो भी ज़्यादा जल्दी 2 हफ्तियां दे विच की हफ्ते के अंदर भी काफ़ी ड्रॉज आ रहे थे। सो ड्रॉज की जी फ्रीकुएंसी है वो स्टार्टिंग जो बहुत हाई सी। IRCC ने ओवर 21,000 एक्सप्रैस एंट्री कैंडीडेट्स नूं बुलाया सीगा सिर्फ मार्च के 4 ड्रॉज। सो तुसीं देख सकते हो साल के शुरुआत विच बहुत ज़्यादा फ्रीकुएंसी सी हाई ड्रॉज की, क्योंकि जिवें मैं पहले भी दस्सिया 21,000 तो वध एक्सप्रैस एंट्री दी इन्विटेशनस तो मार्च के 4 ड्रॉज तो बाद ही IRCC दे चुकी सी। जिहड़ा सैकेंड मतलब जिहड़ा यह मार्च की वो सीगी 21,000 ITAs की खबर सीगी, यह सैकेंड हाईएस्ट नंबर सीगी एक्सप्रैस एंट्रीज की जिहड़े कि एक मंथ चो बुलाए गए सीगे इन दी IRCC हिस्टरी। इस तो बाद अगे बढ़ते हैं कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन राउंड जिहड़े कि इस साल नई बहुत कैटेगरीज अनाउंस कीतियां गईयां। सो जो तुहानूं ब्रीफली दसीए तो मई विच IRCC ने 6 नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कीतियां सीगियां एक्सप्रैस एंट्री ड्रॉज लई। ये कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां सीगियां क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा एक प्लान है, जिहड़ा इन्हां दी एक पॉलिसी सीगी IRPA इमिग्रेंट एंड रेफ्यूजी प्रोटैक्शन एक्ट जून 2022 विच यह इंट्रोड्यूस किया गया सी, जिहदे विच इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने अथॉरिटी सीगी कि ITAs दिते जान उन्हां कैंडीडेट्स नूं जिन्हां कोल कुछ खास स्किल होवे, अपने CRS स्कोर तो हट के भी कुछ खास जो उन्हां कोल स्किल है तो उन्हां दे स्किल के बेसिस ते उन्हां कोल एक लेवरेज है या फिर तुसीं कह सकते हो उन्हां दा जिहड़ा पल्ला है वो भारी है बाकियां नालों। सो जून 2022 विच स्पैशल कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करने की गल हुई सीगी स्पैशल स्किल्ड वर्कर्स लई। जी नई कैटेगरी सीगी इन्हां ते बहुत फिर बहुत IRCC वालों रिसर्च हुई सी कि किहड़ियां कैटेगरीज नूं ही यह लेवरेज देना चाहिए है, किहड़े ट्रेड्स नूं यह लेवरेज देना चाहिए है। सो हुण गल करांगे किहड़े ट्रेड्स नूं या किहड़े स्पैसीफिक ट्रेड्स नूं IRCC ने लेवरेज देने की सोची सी 2023 विच ते दित्ती।
सो कैटेगरीज़ की गल करिए तो पहली ओवरऑल वैसे 6 कैटेगरीज सीगियां ਜਿਹੜੀਆਂ इंट्रोड्यूस कीतियां गई ਸੀਗੀਆਂ IRCC ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲਈ ਡਰਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਟੈਮ ਦੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਟੈਮ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਟੈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਡਸ ਲਈ ਡਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਲਈ, ਪਲੰਬਰਸ ਲਈ, ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਫੂਡ, ਜੀ ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ IRCC ਵੱਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ 6 ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ IRCC ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੂਨ 28 ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੰਸ ਦੈਨ IRCC ਨੇ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ CRS ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 42 ਯਾਨੀ ਕਿ 42 ਡਰਾਜ਼ 2023 ਵਿੱਚ IRCC ਵੱਲੋਂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ CEC ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ CEC ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ITA ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ IRCC ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਟੋਟਲ 19 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, 5 PNP ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ FSWP ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 17 ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 42 ਡਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੜਕਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ CRS ਸਕੋਰ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। CRS ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ CRS ਸਕੋਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ IRCC ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ IRCC ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ITA ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ CRS ਸਕੋਰ 451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਫ 26,070 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CRS ਸਕੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,640
यानी कि 11,640 कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਦੀ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ 12,590 कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਵਾਈਟਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ CRS ਸਕੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗੇ, यानी कि 900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ 400-300 ਤੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12,590 ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹੋ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 600 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ CRS ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ CRS ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਐਸਟ CRS ਸਕੋਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ 29 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ 481 ਦਾ ਡਰਾਅ। ਸੋ ਮਾਰਚ 29 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 481 ਦਾ ਡਰਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ CRS ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ December 6 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4,750 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ CRS ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 561। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 481 ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ ਗਿਆ ਜੀ 561। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 481 ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 561 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 600 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ PNP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ PNP ਲਈ ਆਏ ਆ, PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ February 15 ਨੂੰ 791 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 699 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ PNP ਦਾ ਡਰਾਅ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ 691 ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਈ 10 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 589 PNP ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ CRS ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ 489 ਤੇ ਇਹ February 2 ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 2023 ਵਿੱਚ ਤੇ 3300 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਸਕੋਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ CRS ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 354 ਤੇ ਸਤੰਬਰ 28 ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ 600 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਅ ਲਈ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 5 ਨੂੰ 500 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ STEM ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 5 ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਮਿਨੀਮਮ 486। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 25 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ITAs ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਸੇਮ 486 ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰ। ਸੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੋਰ ਨੂੰ। ਸੋ 486 ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਫॉर ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਅਸ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਰਾਅਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅੰਡਰ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਡਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਡਰਾਅਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਅਸ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅਸ ਇਸ ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 2023 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਅਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ, STEM ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਈਟੀਏਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1 ਵੀਕ ਪਰ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਪਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਡਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹਫਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 7 ਡਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 2023 ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਜ਼ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਦਸੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਡਰਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 4 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੁਲਾਈ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਏ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, 5 ਕੁ ਡਰਾਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 4 ਡਰਾਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਡਰਾਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈਸੀਸੀ। ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 6 ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਰਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਰਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਗਲਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੂਨ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 19 ਤੱਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅਸ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਵੀ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਚੇਂਜਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2024 ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਫ 4,85,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 4,85,000 ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਲਾਂਚ ਅਪਡੇਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਉਹ ਹੈ ਆ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਸੀ AI ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਊਗੀ 2024 ਤੋਂ, ਕਲਾਇੰਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਸੋ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਜ਼ ਦੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਡਰਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ
ਘੱਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ। ਸੋ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਅੰਡਰ ਹੋਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਜ਼ ਇਕੱਲੇ 2023 ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਊਐਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 6 ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਘੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਘੱਟਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਰੀਅਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਰੀਅਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਕੁ ਹੋਰ ਨਈ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਭ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ IRCC ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੇਸਡ ਡਰਾਜ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ। PNP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ PNP ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ BC ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ BC ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ PNP ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ PNP ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋ IRCC ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ PNPs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਟ ਆਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ IRCC ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ PNPs ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IRCC ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ PNPs ਲਈ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2025 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ 2024 ਦੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ IRCC ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਟੇਕਨ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PNP ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ PNPs ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ IRCC ਨੇ ਪੋਰਟਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IRCC ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ। ਸੋ 2023 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 2,85,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ PGP ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 2,85,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ PGP ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ 32,000 ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ 32,000 ਤੋਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਡ IRCC ਪ੍ਰੂਵ ਏਬਲ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਇਨਟੇਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੇ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗਾ IRCC ਤਾਂ 32,000 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਫॉर PGP ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਕਰਕੇ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਟ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ
CIMM ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਸ ਕਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ 'ਚ ਆਰਟਸ ਵੀ ਵਧਾਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GIC ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ IRCC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੋਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਇਨਕਮ ਹੋਏ ਫੋਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, IRCC ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੇ IRCC। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, LOA ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 700 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ December 1 ਨੂੰ 2023 ਦੇ DLIs ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਰੋਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ LOA ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ AI ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਏਜੰਟ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3-4 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IRCC ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PGWP ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ, PGWP ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗਾ, PGWP ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ PR ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਥਰੂ PGWP CRS ਸਕੋਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਹਲੇ IRCC ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਈ ਪੋਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਈਟੋ, ਚੀਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆਫਿਸਰ। ਸਾਈਟੋ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਈਟੋ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਈਟੋ ਆਫਿਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਈਟੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟੋ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਈਟੋ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 2024 ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ GIC ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, LOA 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੰਗੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ IRCC ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ GIC ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਲਾਅ PR ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਲਾਅ PR ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਫॉर 12 ਮੰਥਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਹੈਬਿਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਫੋਨ ਦੇ ਬਿਲਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਲਾਅ PR ਲਈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ IRCC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਪਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸੀਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ IRCC ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਊਗੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ PRs ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ੋਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਫਰੋਮ TV ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ all your immigration plans for 2024 turn true. Thank you.